ہمارے ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم کے ساتھ ساتھ کسی ہنر کا حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جن ممالک نے فنی تعلیم کو اپنی عمومی تعلیم کا حصہ بنا کر اس پر توجہ دی، وہاں معاشی ترقی کی رفتار زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ فنی تعلیم کسی بھی معاشرے کے تعلیمی اور نتیجتاً معاشی استحکام کی ضامن ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں فنی تعلیم پر توجہ عمومی تعلیم سے کہیں کم دی جاتی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں فنی تعلیم کی شرح صرف 4 سے 6% ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ شرح 66% تک پہنچ چکی ہے۔ بھمبر ٹیکنیکل کالج کی تیار ہونے والی وسیع و عریض بلڈنگ عمارتی معیار کے تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کا جو پروجیکٹ ہے بھمبر میں جاری ہے، یہ اکتوبر 2019 کو اس کا سینئر منسٹر صاحب نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ آزاد کشمیر کا دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس سے پہلے ٹیکنیکل کالج کے حوالے سے راولا کوٹ میں ایک ادارہ کام کر رہا ہے۔ یہاں پہ جو بلڈنگ بن رہی ہے یہ 2 فیزز میں اس کو کیا گیا ہے۔ اس کا جو فیز 1 ہے اس پہ کام ابھی جاری ہے۔ یہ تقریباً 50 کنال اور 8 مرلے پہ مشتمل ہے، اور اس میں ایک مین بلڈنگ ہے جس کا کورڈ ایریا تقریباً 32,000 اسکوائر فٹ ہے۔ جو ورکشاپ ہے اس کا کورڈ ایریا تقریباً 3200 اسکوائر فٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک ملٹی پرپز ہال ہے، اس کا 3800 اسکوائر فٹ کورڈ ایریا ہے۔ یہ تقریباً کل ملا کر 80,000 کے لگ بھگ جو فیز 1 میں ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باؤنڈری وال ہے، ایکسٹرنل سروسز ہیں، اور اس کا پروٹیکشن ورک کا کچھ ایریا پروٹیکشن ورک شامل ہے۔ 4 سٹوری بلڈنگ ہے یہ، جس میں جو ٹیپٹر کی ارینجمنٹ ہے اس میں یہ 4 مختلف ٹیکنالوجیز کی یہاں پہ کلاسز ہوں گی، جس میں الیکٹریکل ہے، سول ہے، میکینیکل ہے اور آٹوموبائل ہے۔ یہ تقریباً 2 سال کا اس کا کمپلیشن پیریڈ ہے فیز 1 کا۔ اس کا جو ٹیکنیکل ڈیزائن چینج ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کا اسکوپ کچھ بڑھ رہا ہے، اور اس میں اس کی ریویژن کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ متعلقہ محکمہ ٹیپٹا کو ہم نے اس کی ایسٹیمیشن بھیجی ہے۔ ہوپفلی وہ جب ریویژن ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ اکتوبر 2021 یا اس کے دسمبر تک انشاءاللہ یہ کمپلیشن کے قریب ہو۔ فائنینشیل پروگریس تقریباً 50% کے لگ بھگ ہم نے اچیو کر لی ہے، اور موقع پہ کام تیزی سے جاری ہے۔ اور محکمہ ٹیپٹا کے جو بالا حکام ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً وزٹ کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی چیئرمین ٹیپٹا نے وزٹ کیا ہے، وہ کام کے حوالے سے انہوں نے اس کا معیار اور کوالٹی کی تعریف کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بھی چیف صاحب، باقی جو سینئرز ہیں وہ بھی وزٹ کرتے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا یہ ایک بڑے پروجیکٹس میں سے بھمبر کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اور بھی انشاءاللہ جلد یہ کمپلیٹ ہوگا، اور یہاں کی آبادی اور اسپیشلی جو ینگ لوگ ہیں ان کے لیے ایک اچھا ایک ادارہ ہوگا اسکلڈ ایجوکیشن کے سسٹم۔ ہنرمند اور تربیت یافتہ افرادی قوت کسی بھی صنعتی اقدام کا ایک اہم جز ہوتا ہے۔ ٹیکنیکل کالج بھمبر کے قیام سے معاشی ترقی میں اضافہ اور غربت کے خاتمہ میں اہم کردار ادا ہوگا۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن بیسیکلی وہ تعلیم کا شعبہ ہے جس میں لرنرز کو، طلباء طالبات کو اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ کسی خاص شعبے ٹیکنالوجیز میں، سکلز میں مہارت حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں تو کوئین وکٹوریہ کے زمانے سے 19 سینچری میں جو انقلاب آیا تھا اسے انڈسٹریل ریولوشن کہا گیا تھا، اور وہ انڈسٹریل ریولوشن آج پیک پہ پہنچ چکا۔ یورپ اس کی بدولت اپنی تمام سکلز میں کہیں آگے چلا گیا۔ ہم پاکستان میں ابھی تک جنرل ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ اس جنرل ایجوکیشن میں آرٹس کی تعلیم سر فہرست ہے۔ لوگ ایف اے، بی اے، ایم اے کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد نوکریوں کے پیچھے جا رہے ہیں، جو کہ کسی بھی حکومت کے لیے اتنی بڑی آبادی کو نوکریاں دینا ممکن نہیں ہوتا۔ آج کی دور میں پاکستان میں بھی سکلز کی بہت اہمیت بڑھ گئی ہے۔ ہمارے جتنے لوگ سکلڈ ہوں گے، جتنے ٹیکنالوجیز میں ماہر ہوں گے، اتنا ہی پاکستان ترقی کرے گا، اور حکومت کے اوپر نوکریوں کا دباؤ بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے ہاں آزاد کشمیر میں
جو گورنمنٹ نے ٹیفٹا کا ڈپارٹمنٹ کھولا تھا اس کا بیسک پرپز ہی یہی تھا کہ لوگوں کو تربیت دی جائے، اسکل دی جائے، ہنر سکھایا جائے اور وہ لوگ حکومت کے ساتھ ساتھ جا کے کام کر سکیں. خود اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سیلف ہیلپ ہے، سیلف ایجوکیشن ہے اور یہ کیریئر بنانے والی چیز ہے. الحمدللہ میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے یہ جان کے کہ بھمبر کے اندر ایک ٹیکنیکل کالج جو ہے اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، جو آزاد کشمیر بھر میں ایک دوسرا ٹیکنیکل کالج ہوگا جو یہاں کھولنے ہو رہا ہے. یقیناً یہ بھمبر کے لیے، بھمبر کے اڑوس پڑوس کے لیے، پنجاب کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوگی جس سے لوگوں کو بے انتہا فائدہ ہوگا. میں ایک استاد کی حیثیت سے یہ چاہوں گا کہ لوگوں کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، لوگوں کو ٹیکنیکل تعلیم کی طرف آنا چاہیے. اپنے بچوں کو فضول میں آرٹس کی تعلیم، جنرل ایجوکیشن کی طرف لے جا کے ان کے کیریئر کو خراب کرنے کے بجائے وہ سکل پہ آئیں. بھمبر میں اس ایجوکیشن، یہ جو ٹیکنیکل کالج ہے جس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، یہ ایک انقلاب برپا کرے گا اور میرے سٹی کے لیے، کشمیر کے لیے، پاکستان کے لیے یہ ایک بہت مددگار ثابت ہوگا لوگوں کو بہتر کرنے میں، لوگوں کے کیریئر کو بہتر کرنے میں اور ساتھ حکومت کو اس بات پہ سپورٹ کرنے میں کہ وہاں امپلائمنٹ کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو سکے. اپنے بچوں کو جب وہ 9th-10th میں آتے ہیں تو ان کی کاؤنسلنگ کریں. سارے بچے سائنس پڑھ کے ڈاکٹر بننے والے نہیں ہیں، سارے کے سارے بچے ایم اے پی ایچ ڈی کرنے والے نہیں ہیں. جب ٹیچرز کے ساتھ کاؤنسلنگ ہو جائے گی تو ان کی مدد سے وہ تمام بچے جو اپنا ٹائم آرٹس کی تعلیم میں بار بار فیل ہو کے ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اس لائن پہ چلے جائیں گے تو ملک کا بھی فائدہ ہوگا، ماں باپ کا بھی فائدہ ہوگا اور ان بچوں کا ایک کیریئر بھی بن جائے گا. نہ صرف وہ اندرون ملک بہتر روزی کما سکیں گے بلکہ جب وہ کبھی باہر ملک میں، حتیٰ کہ یورپ میں بھی وہ چلے گئے تو انہیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں عام تعلیم جو ہے جسے ہم آرٹس کی تعلیم کہتے ہیں، اس کے اوپر تو کوئی فوکس ہے ہی نہیں ہے. وہاں تو ہر شخص سکلڈ ہے، ایک ٹیکنیکل تعلیم کے اوپر چل رہا ہے اور اسی سے وہ مزے کر رہا ہے. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو اسی طرف لے کے جانا ہے. سینئر منسٹر جناب چودھری طارق فاروق صاحب کا شکر گزار بھی ہوں اور وہ اس ترقی کے ہیرو بھی ہیں بجا طور پہ. انہوں نے ہمارے لیے اس علاقے میں روڈز اور پل پہلے بنائے تھے. اب تعلیم کے میدان میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا کہ یہاں ایک ویٹنری کا شعبہ وہ لائے ہیں مسجد یونیورسٹی میں. اسی طرح اب وہ ٹیکنیکل کالج لائے ہیں. تو ہم یہ پورا قوم جو ہے ان کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے تعلیم کے میدان میں بھی ہماری ایک بہت بڑی سرپرستی کی ہے. اور ایکچول میں تعلیم جو اب ہے وہ سائنس کی تعلیم ہے، ٹیکنیکل کی تعلیم ہے اور انہوں نے بالکل بجا طور پہ مستقبل کی دیکھتے ہوئے، ان کی ویژن ہے اس نظر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے مستقبل کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے. میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات پہ. گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی بھمبر کے قیام سے سی پیک صنعتی زون اور آزاد کشمیر کے ہائیڈرل پروجیکٹس میں ہنرمند کارکنوں کی ضرورت کو پورا کرنے میں مدد ملے گی. ہم جو بچوں کو تربیت دیں وہ صرف تعلیمی اداروں کے اندر تھیوری تک محدود نہ ہو، بلکہ ان کی جو عملی تربیت ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو انڈسٹری ہے اس کے اندر جا کے ان کا ہو، تاکہ ایک اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو جب وہ انڈسٹری کے اندر جا کے تربیت حاصل کریں گے، ایک تو صحیح ان کو ماحول، جس ماحول میں وہ کام کرنا ہوتا ہے اس کا ان کو اندازہ ہوگا. دوسرا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ وہیں پہ ان کو انڈسٹری اگر ضرورت ہو تو وہ ان کو نوکری بھی فراہم کر دیتی ہے. موجودہ دور میں آزاد کشمیر کا سب سے بڑا پروجیکٹ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی یہ موجودہ حکومت کا کارنامہ ہے اور آزاد کشمیر کا یہ سب سے بڑا گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی یہاں تعمیر کیا جا رہا ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈسٹرکٹ بھمبر کی تقریباً 4,20,000 کے قریب آبادی ہے جو 2017 کے مردم شماری میں شمار ہوئی تھی اور یہ 2% کے حساب سے سالانہ انکریز ہو رہی ہے اور بے روزگاری میں اس قدر بھی اضافہ ہونے کا خطرہ ہے. تو کالج آف ٹیکنالوجی میں ہم 5 سے 8 ریڈز کو رکھیں گے. یہاں سٹاف کالونی بھی تعمیر ہوگی اور جو دور دراز سے ٹرینڈز پڑھنے کے لیے آئیں گے ان کو ہاسٹل کی فیسلٹیز بھی ہم میسر کریں گے. اس میں ابھی آزاد جموں و کشمیر ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی نے اس میں 5 سے 8 ٹریڈز کو چلانا
का प्रोग्राम बनाया है, लेकिन ये फैसला जब ये इमारत मुकम्मल हो जाएगी हम उसी वक्त करेंगे कि हमने इसमें कौन कौन से ट्रेड चलाने हैं, क्योंकि ट्रेड्स का तल्लक इंडस्ट्री के साथ है। और बिम्बर में भी एक इंडस्ट्री जोन बनाया है। और अलावा जी इस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में सिर्फ बिम्बर के लोग मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते, बल्कि करीबी पाकिस्तान के गुजरात, कोटला और लाला मूसा तक के लोग भी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि एक मिसाली इदारा होगा। और ये वहाँ से जब ये लोग आएंगे तो हमारे पास गुजरात में भी एक वसी इंडस्ट्री मौजूद है, और वहाँ पर एक ख़ास कर लोगों को टेक्निकल हुनर की ज़रूरत है, इंडस्ट्री को लेबर की, तो ये लोग वहाँ इनकी खपत मौजूद होगी। तो अल्लाह ताला के फजल से करम से ये मेरा ख्याल में ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और ये आइंदा ज़िला बिम्बर के लोगों को ये एक मुबारकबाद है कि उनकी नस्लें इससे मुस्तफ़ीद होंगी, क्योंकि जब आइंदा हमारा जितना भी दौर आ रहा है ये टेक्निकल एजुकेशन का दौर है। अब आप एजुकेशन में मास्टर डिग्री कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, आपको जॉब गवर्नमेंट कितनी जो जॉब्स आपको प्रोवाइड करेगी। आप तो देखें जो बंदा मास्टर डिग्री या एमफिल वगैरह करता है और उसको प्राइवेट स्कूलों में 10 से 15 हज़ार रुपया देते हैं, जबकि अगर आप ये कोर्स 1 साल में या 6 महीने में करेंगे तो आप माहाना 50,000 से 1 लाख तक अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारा जाते हैं, मसलन महकमा बरक़ियात है, लोकल गवर्नमेंट है, और इसके अंदर भी हमारी ये पोस्टें मौजूद होती हैं, क्योंकि अब तो फ़ॉरेन ममालिक में ये नाफिज़ कानून बन चुका है कि जिसके पास वैलिड सनद होगी उसी को वीज़ा दिया जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसा जो बंदा एक है कारीगर है जिसको 50 साल का तजर्बा है, लेकिन उसके पास कोई सनद वगैरह नहीं है, उसके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। और इसके लिए हमारे एजेकेटिव को बड़ा अहम कदम उठाया है। ख़ासकर जो क्रेडिट है कि ये डिस्ट्रिक्ट बिम्बर के जो सियासी अकाबरीन हैं ये उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। यहाँ कोई सियासत नहीं की जा सकती, हर एक को पता है बच्चों का मुस्तकबिल है। और मेरा ख्याल है कि बिम्बर में आप मेडिकल को फील्ड ले लें, इंजीनियरिंग को ले लें, सबसे बड़ा जो हाई मेरिट है वो डिस्ट्रिक्ट बिम्बर का ही होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारा तामीर हो रहा है, इसमें 3 साल का डिप्लोमा ऑफ स्टेट इंजीनियरिंग, बल्कि डिप्लोमा ऑफ स्टेट इंजीनियरिंग कराई जाएगी और 3 साल का डिप्लोमा मिलेगा। और इसका बेनिफिट मज़ीद ये होगा कि इसके आगे जाके आप बीटेक कर सकते हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आपकी डिप्लोमा होल्डर की सीटें आपको दाखिला मिल सकता है। और मेन चीज़ है कि आइंदा जो हमारा जो इस हवाले से मैं एक और मज़ीद बात ये करना चाहता हूँ कि आप एक तरफ तो टेक्निकल एजुकेशन 3 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं और पार्ट टाइम आप जॉब भी कर सकते हैं। जब मैंने अपने मुजफ्फराबाद हेडक्वार्टर से ये मालूमात ली, उन्होंने बताया कि ये सिर्फ आर्ट टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि आबादी की लिहाज से अगर ज़रूरत पड़ी तो हम शाम की शिफ्ट भी चलाएंगे इसके अंदर। आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन को फोकस करें और आप अपने अंदर, आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, जो स्किल है आपका। जब आपके अंदर जो स्किल मौजूद है आप उसी स्किल को आगे लेके चलेंगे। हमारे पास रेगुलर जो आप पढ़ने के लिए आएंगे, हमारे पास हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं। और आप जहाँ से यूरोप में चलेंगे, अमेरिका में, इटली में चलेंगे या मिडल ईस्ट में चलेंगे, आपको फॉरेन अफेयर से आपको डिग्री तस्दीक करवाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया में ये रिकॉग्नाइज सिस्टम है। इसी तरह से अपनी फील्ड और अपनी आमदन मज़ीद जनरेट करते जाए, ये बहुत बड़ा कारनामा है। एक और बात ये थी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में ये जो बिल्डिंग तामीर हो रही है, इसमें जदीद टेक्नोलॉजी लेटेस्ट इक्विपमेंट आएंगे और वो लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं प्राइवेट इदारे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी। मैं एक दफ़ा फिर आपके डिस्ट्रिक्ट बिम्बर के सियासी काबरीन जो हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्क में टेक्निकल अफराद की शदीद किल्लत है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बिम्बर के क़याम से न सिर्फ कौमी और बैनुल अक़वामी सनतों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकेगा, बल्कि मीरपुर डिवीजन में तकनीकी तालीम और पेशा वाराना तरबियत से नौजवानों को मुलाजमत के ज़्यादा से ज़्यादा मौके भी मैसर आ सकेंगे। डियर नाजरीन, वर्ल्ड पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, बल्कि वर्ल्ड पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। यूनिपोलर से बाईपोलर और बाईपोलर से एवोल्यूशन होते होते हम मल्टीपोल्स पे जा चुके हैं।
ایک وقت تھا کہ دنیا ڈویژن پہ بلیف رکھتی تھی، آج وقت آ گیا کہ دنیا کنیکٹیوٹی پہ بلیف رکھتی ہے۔ ایک امریکن تھنکر نے بڑا درست کہا تھا کہ دیر آر ٹو کائنڈ آف ایجوکیشن، ون از دا ہاؤ ٹو ٹیچ ہاؤ ٹو لیو، اینڈ سیکنڈ از ٹو ٹیچ ہاؤ ٹو میک دا لیونگ اسٹینڈرڈس۔ اور جو ٹیکنیکل ایجوکیشن یہ آپ کے لیونگ سٹینڈرڈز کو امپروو کرتی ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہلیان بمبر کو کہ یہ اس آزاد کشمیر اسٹیٹ کے اندر بڑے بلیسڈ لوگ ہیں کہ جن کو ٹیکنیکل کالج کا تحفہ مل رہا ہے۔ اور یہاں پہ میں جو بات مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ ہے کہ 64% پاکستان کے اندر یوتھ ہے جو بلو 30 ایج سے لوگ ہیں۔ ہمارا نوجوان جب اسکلڈ ہوتا ہے لیکن ود آؤٹ نالج ہوتا ہے، جب نالج پہ اسکلڈ ہوتی ہے تو اس کو دنیا کے اندر ایکنالج کیا جاتا ہے، اس کو دنیا کے اندر ترقی دی جاتی ہے، اس کو دنیا کے اندر ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ کنیکٹیوٹی آج کا سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے۔ جب ہمارا ٹیکنیکل کالج بنے گا، تیسری دنیا کے لوگوں کا چیلنج ہی یہی ہے کہ وہاں پہ والدین کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، ہم کوئی ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہیں۔ ہمارے جو تیسری دنیا کا سب سے بڑا ایجوکیشن کا پرپز ہے وہ روزگار ہے، وہ امپلائمنٹ ہے۔ ہمارے والدین نہیں افورڈ کر سکتے کہ وہ بچوں کو پی ایچ ڈی تک لے کے جائیں، پوسٹ ڈاک تک لے کے جائیں، ایم فل تک لے کے جائیں کہ اس کے بعد جا کے وہ روزگار تلاش کریں۔ کچھ والدین ہارڈلی میٹرک کے بعد وہ ایف ایس سی کروا سکتے ہیں، ایف اے کروا سکتے ہیں۔ تو جو ہماری جنرل ایجوکیشن ہے اٹ از ایویڈنٹ کہ وہ ہمیں ہاؤ ٹو لیو تو سکھا سکتی ہے، لیکن ہاؤ ٹو میک دا لیونگ سٹینڈرڈ یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہی سکھا سکتی ہے۔ اور وقت جب بدل چکا ہے تو آج کا ایک بچہ بہت اگر سکلڈ ہوگا لیکن اگر اس کو مشین کا مینول نہیں پڑھنا آئے گا، اس کو اگر مشین کی پروگرامنگ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو ہی فیل، وہ فیل ہو جائے گا۔ وہ جب دنیا کے اندر جائے گا، اگر اس کا کمیونیکیشن گیپ آ جائے گا تو ٹیکنیکل کالج بھمبر کی ویسینٹی میں بننا اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اور ہمارے بچے میٹرک کے بعد جب اس طرف جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو روزگار بھی ملے گا۔ اس سے نہ صرف بھمبر کی اوور آل پراسپیرٹی گروتھ ہوگی بلکہ یہ ایک اکنامیکلی، فائنانشلی، سوشل، یہ جس کو کہتے ہیں نا سوشو اکنامک امپیکٹ ہونا، یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن یا ٹیکنیکل کالج انشاءاللہ بھمبر کے لیے ایک سوشو اکنامک امپیکٹ لائے گا جو ہمارے انٹرپرینورشپ امپروو کرے گا، ہمارے انڈسٹری کو امپروو کرے گا، لوکل انڈسٹری ڈیولپ ہوگی، لوگوں کے بزنس امپروو ہوں گے، یہاں کی جگہ کا تعارف بن جائے گا۔ بعض دفعہ کچھ انسٹیٹیوشن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے نہ صرف اس چھوٹی سی اسٹیٹ کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر اگر اس کی کوالٹی کو ہم مینٹین کر سکے، اگر ہم اس سے ریئل میننگ میں فائدہ لے سکے تو یہ کالج آزاد کشمیر نہیں بلکہ پاکستان کے لیے اور ہماری یوتھ کے لیے جو 64% یوتھ بلو 30 ایج ہے، جو ایک ڈسپیرٹی کا شکار ہے، جو ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہے، یہ ٹیکنیکل کالج جو ہے وہ ایک ریولوشن کا سبب بنے گا اور ہم انشاءاللہ اس کنیکٹیوٹی میں اپنا رول پلے کر سکیں گے۔ یہ سی پیک ہمارا گرو کر رہا ہے، ابھی ہم نے سی پیک سے فائدہ نہیں حاصل کیا، ابھی ہم نے سی پیک کی ان تمام ڈومینز کو انلاک نہیں کیا۔ یہ صرف اور صرف اس وقت ہوگا کہ جب ہمارا نوجوان، ہمارا اسٹوڈنٹ ایجوکیشن کے ساتھ سکلڈ ہوگا۔ اگر ان دونوں کے درمیان گیپ رہا تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے، ہماری لیبر فیل ہو جائے گی۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان تمام سٹیک ہولڈرز کو کہ جنہوں نے ٹیکنیکل کالج بنانے میں کردار ادا کیا، جو اس کو اسٹیبلش کرنے میں، جو اس کو پروموٹ کرنے میں کردار ادا کریں گے، وہ سب لوگ اپریسیشن کے قابل ہیں۔ سب سے پہلے میں بھمبر میں گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج کے قیام پر چودھری طارق فاروق صاحب سینئر وزیر آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کو دل کی اتھاگ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور بھمبر کے عوام کی طرف سے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے ضلع بھمبر کے عوام کو، یہ ایسا بہترین تحفہ ہے کہ فوائد اور اس کے جو دورس نتائج جو ہیں وہ میسر آئیں گے اور ضلع بھمبر کی عوام اس سے جو ہے وسیع پیمانے پر فیضیاب ہو سکے گی۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج کے قیام سے جہاں مقامی سطح پر
बेहतरीन टेक्निकल एजुकेशन जो है वो मैसर आएगी, वहीं ज़िला बिम्बर के जो मकामी आबादी है उसको इससे बेहतरीन रोज़गार के मौके मैसर आएंगे, जहाँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल के जो मुख्तलिफ शोबाजात जब यहाँ स्टार्ट होंगे तो बेशुमार तलबा के क़याम की जो है वो ज़रूरत पेश आएगी। तो फिर मकामी आबादी को जो है वो हॉस्टल्स, लॉन्ड्री, होटलिंग, रेस्टोरेंट्स और तलबा की नक़्ल हरकत के लिए मुख्तलिफ जो है रोज़गार के मौके जो है वो मैसर आ सकेंगे। जहाँ आज़ाद कश्मीर के नौजवान और आज़ाद कश्मीर की मकामी आबादी इससे फैज़याब होगी, वहीं ज़िला बिम्बर के कुर्ब जवार के जो इलाके हैं वो भी इससे फैज़याब हो सकेंगे। और इस लिहाज से भी ये हुकूमत का और तारिक फ़ारूक साहब का एक बेहतरीन जो कारनामा है और उनके बेहतरीन जो है विजन की ये जो है ये अक्कास है, क्योंकि पढ़ी लिखी क़यादत और सुलझी क़यादत का यही फ़र्ज है कि वो आने वाले वक्तों को मद्देनज़र रख करके जो है वो फैसला करते हैं। और एक बेहतरीन कायद ही वही है जो दीवार के पार देखने की अहलियत रखता है। इस लिहाज से भी जो है वो ये एक बेहतरीन जो है वो मंसूबा है। इस टेक्निकल कॉलेज के क़याम से जहां हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो मकामी नौजवान हैं, उन्हें मकामी सतह पर स्किल्ड लेबर जो मकामी सतह पर एक टेक्निकल एजुकेशन है वो मैसर आएगी, वहीं ये जो तलबा हैं ये रोज़गार के मौके के लिए जो हमारे यहाँ अहबाब बस्ती एशियाई ममालिक में, अरब ममालिक में जो है वो तशरीफ़ ले जाते हैं, तो स्किल्ड लेबर होने की वजह से, टेक्निकल एजुकेशन होने की वजह से वो वहाँ बेहतरीन जो है वो जॉब्स जो है वो हासिल कर सकेंगे। और इस सूरत से भी सरमाया रेमिटेंसेस की सूरत में आज़ाद कश्मीर को असूल होगा। तो ये भी इस कॉलेज के फ़वाइद हैं। कोई भी मुल्क जितना टेक्निकल होगा, जितने ज्यादा उसमें स्किल्ड लेबर होगी, जितने ज्यादा उसके जो है वो अफराद टेक्निकल होंगे, उतना ही वो मुल्क अमीर होगा और उतना ही जो है वो मईशत मजबूत होगी। और आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी मुल्क की जो है वो मईशत का इन्हिसार उस मुल्क के जो है वो काबिल और हुनरमंद अहबाब जो है वो होते हैं। तो जितने स्किल्ड लेबर ज्यादा होगी उतना ही उस मुल्क की जीडीपी पे भी असर होगा। और जो स्किल्ड लेबर है जो है वो बेहतरीन जो है वो जीडीपी की भी जो है वो आकाश है। इसकी मिसाल हम जो है वो हमारे हमसाया मुल्क चीन की दे सकते हैं। एक वसी आबादी वाले मुल्क चीन ने अपनी आवाम को जो है वो टेक्निकल एजुकेशन मुहैया की, और इससे क्या हुआ कि टेक्निकल एजुकेशन से जो है वो लोकल सनत को फरोग मिलता है, और जितनी लोकल सनत मजबूत होगी उतना इस मुल्क की मईशत भी मजबूत होगी। इसके अलावा टेक्निकल कॉलेज बिम्बर का एक फ़ायदा ये भी है कि बहुत बड़ी आवाम, बहुत बड़ी तादाद माली वसाइल या किसी भी जो है वो वजह से जो अपनी तालीम को मैट्रिक के बाद कंटिन्यू नहीं रख सकते, उन अहबाब को मैट्रिक के बाद टेक्निकल कॉलेज की सूरत में एक बेहतरीन उनको प्लेटफॉर्म जो है वो मैसर आएगा, और वो सस्ती और मयारी जो है वो तालीम हासिल करके रोजगार के बेहतरीन मौके जो वो हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा जिला बिम्बर में टेक्निकल कॉलेज के क़याम से जहां मुकामी सतह पर नौजवान जो है वो हुनरमंद और स्किल्ड हो जाएंगे, वहीं इन नौजवानों की सूरत में और स्किल्ड लेबर के मैसर आने से मकामी जो सरमायाकार हैं, वो मकामी जो सनती जोन है जिला मीरपुर में, जिला बिम्बर में, उनको जो है वो फाल कर सकते हैं, और स्किल्ड लेबर मकामी सतह पर मैसर आने से एक वसी पैमाने पर सनती इनकलाब भी जो है वो बर्पा किया जा सकता है। इसके अलावा आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हाइडल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जो मुख्तलिफ जगहों पर आते हैं, ये इन हाइडल प्रोजेक्ट्स में और दीगर आज़ाद कश्मीर के टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में जो मकामी जो है वो पढ़ी लिखी हमें लेबर में असर आ सकेगी, ये भी आज़ाद हुकूमत के लिए एक बेहतरीन सरमाया होगा। तो जहाँ इस टेक्निकल कॉलेज के बेशुमार फ़वाइद हैं, और वहीं जो है वो इस टेक्निकल कॉलेज से हम डिवीजन मीरपुर की जो गैर आबाद जरी ज़मीन है उसको हम आबाद कर सकते हैं।
और मकामी सतह पर, मकामी तौर पर जो जदीद जो ज़रूरी आलात हैं उनको तैयार करने के लिए फील्ड जो है वो हुनरमंद अहबाब जो है वो मैसर आ सकते हैं। तो आखिर में मैं एक बार फिर इस बेहतरीन प्रोजेक्ट के इनकार पर और इस बेहतरीन प्रोजेक्ट को बिम्बर में लाने पर सीनियर वज़ीर हुकूमत चौधरी तारिक फरूख साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और ज़रा बिम्बर की आवाम से मैं अपील करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के जो है वो फ़वाइद हासिल करने के लिए जो वो अपने इर्द गिर्द जो नौजवान हैं उनको भरपूर टेक्निकल कॉलेज से फ़वाइद हासिल करने की तरगीब दें ताकि हमारे आने वाले नस्लों की और हमारे ज़िला बिम्बर की जो तकदीर इससे बदल सके। किसी भी मुल्क की जो तरक्की है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे डिपेंड करती है। अगर हम इसकी एक चेन देखें, किसी भी मुल्क की तरक्की और इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्किल्ड वर्कर एक चेन है, इनमें आपस में एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर किसी मुल्क के पास अच्छे स्किल्ड वर्कर हैं तो उसकी इंडस्ट्री प्रमोट होगी, जैसे ही उसकी इंडस्ट्री प्रमोट होगी तो मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। तो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इनडायरेक्टली हमें क्या चाहिए, हमें स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होती है और इसके लिए डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग DAE बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो मैट्रिक करता है और मैट्रिक के बाद वो चाहता है कि मैं फ़ौरन बारोज़गार हो जाऊं, या भी किसी भी अपने फाइनेंशियल इशू की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से अपनी एजुकेशन जो 5 साल 8 साल के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसा कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर ले 2 साल 3 साल का, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाए, अपना रोज़गार कमा सके। इसमें बेसिक 3 है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इसके अलावा केमिकल, ऑटोमोबाइल और इसके अलावा और भी शॉर्ट से कोर्सेज़ हैं। तो बजाय इसके कि ऐसा स्टूडेंट जो मैट्रिक में FSC आपने अगर FSC करनी है और FSC में एवरेज मार्क्स लेके फ्री बैठने से या छोटी मोटी क्लैरिकल जॉब करने से बेहतर है कि आप डिप्लोमा कर लें। और ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को जो लॉन्ग टर्म इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं कराना चाहते या अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो DAE का डिप्लोमा कर लें। और इसके बाद मैं आता हूँ बिम्बर में जो पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट जिसकी तामीर शुरू है, ये हमारे बिम्बर के लोग के लिए बहुत एक प्लेटफॉर्म है। तो इसमें जो है हमारे स्टूडेंट्स को जो कि मैट्रिक के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बजाय इसके कि क्योंकि इससे पहले हमारे पास कोई गवर्नमेंट अदारा मौजूद नहीं है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं और किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए पॉसिबल नहीं है कि डिप्लोमे की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो उसको लैब इस्टेब्लिश कर सके। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव और कॉस्टली लैब्स होती हैं, ये गवर्नमेंट की सतह से पे ही अफोर्ड की जा सकती हैं। तो आपके लिए ये होगा कि बिम्बर में एक तो लो फीस बहुत कम होगी, फाइनेंशियल लोड नहीं होगा और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन रहेगी। तो आपकी जब भी आप ये बच्चे जो पास आउट होकर निकलेंगे तो उनके लिए एक तो आपका निकलेगा लोकली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और फॉरेन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी स्किल्ड वर्कर के लिए। और क्योंकि हमारा जो एरिया है ये उस तरह नहीं है, तरक्की याफ्ता नहीं है, हमारे जो लोग हैं वो मिडिल कास्ट लो मिडिल कास्ट हैं, इनका रोज़गार जो है वो डिपेंड करता है मिडिल ईस्ट पे। तो मिडिल ईस्ट में भी आप एक अनस्किल्ड वर्कर और स्किल वर्कर की पे को देखें तो ह्यूज डिफरेंस होता है। तो जब जो स्टूडेंट पास आउट होकर जब निकलेंगे बाहर तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी मिडिल ईस्ट में भी एज अ स्किल्ड वर्कर, बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा इनको। आप देखें यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें, यूरोप की तरक्की जो है वो डिपेंड करती है किस पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। इसी तरह चाइना की तरक्की भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे डिपेंड करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर शहजाद है। तो मुझे ये जान के काफ़ी खुशी हुई है कि बिम्बर में एक टेक्निकल कॉलेज बनने जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी सिविल का कोर्स किया हुआ है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी जॉब भी कर रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे लिए एक मौका है कि अभी ये कॉलेज बनने जा रहा है, तो मैं अपने नए आने वाले भाइयों से यही सजेशन करूँगा कि यार आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें ताकि कल को आपकी ज़िंदगी अच्छी बन सके, आप एक इज़्ज़त की जॉब कर सकें। तो मेरे आलमोस्ट जो जितने भी क्लासमेट हैं वो अच्छी से अच्छी जॉब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी में इसका काफ़ी बेनिफिट है कि हमारे घर में हमारे रिलेटिव होते हैं, उनको कुछ ज़रूरत पड़ जाती है या हमें घर में ज़रूरत पड़ जाती है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन के वाले से, कोई पैमाइश करने के वाले से, तो हम इजीली वो भी कर सकते हैं।
तो मैं अपने बैरून मुल्क जाने वाले भाइयों से भी यही कहूँगा, सजेशन करूँगा उनको कि बजाय आप दूसरी स्टडी के बजाय ये टेक्निकल कोर्स करें, तो आप ताकि आप बेहतर से बेहतर जाके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वहाँ जॉब करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सैलरी भी आपकी अच्छी होगी। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ तारक फ़ारूक साहब का कि उन्होंने एक बिम्बर में मेगा प्रोजेक्ट लाया, तो हमारी जो है इसासे मरूमी को ख़त्म किया। तो हमारे लिए एक फ़ायदा है कि हम यहाँ से तलीम हासिल करके एक अच्छी जॉब कर सकें। टेक्निकल कॉलेज बिम्बर के संग बुनियाद के मौका पर सीनियर वजीर हुकूमत की गुफ्तगू के चंद क्लिप। बिम्बर का जितना मल्ले वकू है उसमें से अगर एजुकेशन के अदारे बीच में से निकाल दिए जाएं तो बाकी फिर बिम्बर की तारीख ही बचती है। इन अदारों की वजह से बिम्बर में रौनक है और ये अदारे जितने हैं उसकी वजह से हमारा लिटरेसी रेट भी कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है और क्वालिटी एजुकेशन भी जो है वो बहुत बेहतर है। हमारे सरकारी अदारे भी बहुत बेहतर है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की कि मैं यहाँ पे बिम्बर में यहाँ पे रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए टेक्निकल कॉलेज दे जाएं, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। उन्होंने इस मेरी बात को तस्लीम किया और ज़फ़र नबी भट्ट साहब ने बहुत मेहनत की और इसका जो बुनियादी काम है उसको तरतीब देने में अपना किरदार अदा किया। फिर ACS डेवलपमेंट जो हमारे हैं जनाब सैयद आसिफ अली शाह साहब, उन्होंने ये जो एक प्रोजेक्ट था इसको एक ऐसा स्पेशल प्रोजेक्ट बना के जो है वो लेके आए ताकि ये पूरा आज़ाद कश्मीर, ये सिर्फ बिम्बर के लिए नहीं है, ये पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए। इसमें पता नहीं मेरे बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, मेरा नहीं ख्याल, इसके बाद अब शायद गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन इस इलाके के लोग ही जो हैं उनके बच्चे पढ़ेंगे और वो बिला तखसीस पढ़ेंगे, सब बरादरियों के, सब पार्टियों के। और वो बुनियादी ज़रूरत इस वजह से है कि जब तक अब आपका बच्चा या आपका बेटा या आपका भाई या आपकी बहन या आपकी बेटी टेक्निकल शोबे में आगे नहीं बढ़ेगी, मुलाजमत और कारोबार नहीं किया जा सकता। अब मैट्रिक, FA, BA, MA इसकी कोई उस तरह की अहमियत नहीं जो एक हमारी आम सी तालीम है। अब टेक्निकल जो एजुकेशन है जिसमें आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर टेक्नीशियंस होते हैं, आपके PPH डिपार्टमेंट के अंदर है, रोड के डिपार्टमेंट के अंदर है, इसके अलावा स्कूलों के अंदर हैं, कॉलेजेस के अंदर हैं, इसके अलावा फैक्ट्रियों के अंदर हैं। ये जितने काम हैं, ये कोई रेडियो बनाता है, कोई TV बनाता है, कोई ठीक करता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी के शोबे से मुंसलिक है, ये सारे के सारे कोई नर्सिंग का काम करता है, ये सारे के सारे शोबे जो हैं वो आजकल दुनिया में इनकी बड़ी अहमियत है। और इनकी अगर एक्रेडिटेशन यूनिवर्सिटियों के साथ हो, उन मुल्कों के साथ हो, तो आपके जो पढ़े लिखा जो नौजवान है उसको जो है वो बड़ी जल्दी जॉब मिल जाती है। हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उनको डेवलप करने की ज़रूरत है, उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मैं उन तमाम अदारों का, तमाम लोगों का बशमूल जनाब राय फारूक हैदर साहब के, जिन्होंने इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए किरदार अदा किया, उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आइंदा आने वाली नस्ल जो है इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाएगी। बिम्बर वालों के लिए टेक्निकल कॉलेज का होना हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है। इस अजीम काम को मुकम्मल करवाने में सीनियर वजीर हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार है, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि चौधरी तारक फारूक के दौरे हुकूमत में हमेशा बिम्बर में तामीर और तरक्की को फरोग मिला। आज़ाद कश्मीर भर में से बिम्बर में ही टेक्निकल कॉलेज का तामीर होना चौधरी तारक फारूक की बिम्बर की तामीर और तरक्की में ज़ाती दिलचस्पी का वाज़िया सबूत है। हारून रशीद, STV न्यूज़, बिम्बर, आज़ाद कश्मीर।